Good morning, BSc second year students. So the last topic in stacks chapter is applications of stack. Okay, so this question is very important, right? So you read like two. Okay, రెండు అప్లికేషన్స్ కలిపి చదువుకోండి లేదా దేని సపరేట్ చదువుకోండి. 5 are there in the syllabus. So we have 9 applications, but we have 5 in the syllabus. 1, 2, 3, 4. First to top 5 are there in the syllabus. Okay. Right. So stack follows LIFO method, means the element which is inserted last will be out first. LIFO data structure. Same LIFO principle is implemented by the right compilers in C++, Java, C or many languages, so that the data processing will be done, data storing, data retrieval. Okay, so stacks are real life implemented with this compilers, operating systems. Okay, జావా కంపైలర్లో స్టాక్ వాడతారు, C++ కంపైలర్ కూడా స్టాక్ వాడుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్. సో లిఫో మెథడ్, స్టాక్ అంటే లిఫో మెథడ్ వాడతాం, లిఫో మెథడ్ విత్ మెమొరీ లొకేషన్స్. So what are the various applications? First, reversing a given string, processing of a function call. So we will call functions. So one function will be called with other function. Okay, na mainly అన్ని functions call చేస్తాం కదా, ఏ function first execute అవుతుంది. So like that, reversing of a given string. Checked well formed parenthesis. So when brackets are given, not only parenthesis, square brackets, flower braces. So whatever you are giving will be checked with the help of stack. So how many open braces are there, how many close are there. So parenthesis matching antam ఇది. Converting infix expression to postfix and prefix expression. So we have mathematical expression writing, for example a plus b. So a plus b, no problem, single operation plus addition. But when multiple operators are there, a plus b minus c into d bracket. So like when multiple parentheses are there, multiple operators are there, then how the expression will be converted by the compiler. మనం రాసేది ఇన్ఫిక్స్, వాట్ వి ఆర్ రైటింగ్ a plus b, but the compiler may not understand infix, that will be either converted to postfix or prefix. కంపైలర్ దాన్ని postfix prefixగా మార్చుకుంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ విల్ డిస్కస్ సపరేట్లీ. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద postfix expression. So in this expression a plus b will be converted either plus ab or ab plus. Then evaluating the postfix expression will be there. Right. So we'll go with today we are going to part 1, 1, 2, 3 we are going to discuss. ఎందుకంటే 4th, 5th will take lots of time. You should know what is postfix, infix, all the definitions. Then there will be 2 algorithms for 4th and 5th applications. ఈ 9లో మనకి ఫస్ట్ 5 ఉన్నాయి. ఓకేనా, సరే 6th ఏంటి, పార్సింగ్ అనలైజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్. సో కంపైలర్స్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పార్సర్స్. బ్రౌజర్లో పార్సర్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, సో అది వాడుకుంటాం స్టాక్. రికర్షన్లో వాడతాం, ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ విత్ రికర్షన్ 5 into 4 into 3 into 2 into దేర్ రికర్షన్ విల్ బి దేర్. ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాం మళ్ళీ రికర్షన్ చాప్టర్లో. నెక్స్ట్ డెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అల్గరిథమ్స్. ఓకే, సో లైక్ గేమ్స్. ఓకేనా, సంథింగ్ టు బి చెక్డ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే. సో దేర్ స్టాక్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో మనకి ఫస్ట్ 5 ఉన్నాయి సిలబస్లో, 9 ఇచ్చాడు కానీ ఫస్ట్ 5 మనకు సిలబస్లో ఉన్నాయి. 6, 7, 8, 9 is not there. You should write detailedly how the stack is going to be implemented. So I'm going with the first 3 today. 4th, 5th we'll discuss later. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తా. 4th, 5th చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 to 3 కూడా ఇంపార్టెంటే, బట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఏంటి, రివర్సింగ్ ఏ గివెన్ స్ట్రింగ్. ఓకేనా, ఇది యూ డిడ్ మెనీ టైమ్స్ విత్ పాలినామియల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐ థింక్. సో ఏంటి ఇక్కడ, కంపైలర్ విల్ హ్యావ్ ద ప్రోగ్రామ్ టు రివర్స్ ఏ గివెన్ స్ట్రింగ్. రాస్తే ఎలా తీసుకుంటుంది, the program may be like any format, C++, but the compiler will make use of the stack. Okay, so what is the input here, a b c d e f.
Okay, so A, B, C, D, F is the program given to the input string given to the program. Okay, for reversal of a string. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వన్ బై వన్ క్యారెక్టర్ విల్ బి రెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్. సో ఏబిసిడిఎఫ్లో మనం తీసుకుంటే మనకు వచ్చేది ఫైనల్ రివర్స్లో ఎఫ్ఈడి అంటే ఇట్లా వస్తుంది ఏబిసిడిఎఫ్. ఓకేనా, ఇది ఎలా చేయగలుగుతుంది? సో యాజ్ వి నో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మనము లాస్ట్ టైం ఏం చేస్తాం, ఏబిసి డయాగ్రామ్ చూపించాం వేర్ పుష్ అండ్ పాప్ అనే ఆపరేషన్లో. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఏబీసీ మనకు అర్థమైపోయింది. ఇది పాప్, ఏబీసీ పాప్ ఆపరేషన్. పుష్ ఆపరేషన్ ఎలా అనుకుంటాం మనం ఆ రోజు? ఫస్ట్ ఏ పుష్ బి పుష్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాప్ సి పాప్ బి పాప్ బి. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబీసీ, ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది? టుడేస్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఏబిసిడిఈఎఫ్. సో పుష్ ఏ పుష్ బి, టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఏ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ బి. ఓకేనా, ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా రివర్స్ తీసుకోవచ్చు, ఇట్లా అడ్డంగా పెట్టుకుంటే దిస్ షుడ్ బి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్టెడ్ టు, మీరు ఈ ప్లేస్లో కావాలంటే ఇట్లా స్టాక్ రాసుకోవచ్చు, బాక్స్ ఏబి. బట్ బుక్లో ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాం. సో దిస్ విల్ బి అజ్యూమ్ లైక్ విత్ డయాగ్రామ్. చూడండి, ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది? లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఏబిసిడిఎఫ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్, ఇంత డయాగ్రామ్ లాగా. ఓకే, ఐ షో అగైన్. ఓకేనా, ఏ బి సి, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? డి ఈ ఎఫ్. ఓకే, ఫినిష్డ్. పాప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయిందంటే పాప్ చేస్తుంది మళ్ళీ రివర్స్. ఓకే, సో ఏమొస్తుంది మళ్ళీ మనకు మన డయాగ్రామ్లో? ఎఫ్ ఈ డి సి బి ఏ. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఆల్మోస్ట్ ఆ డయాగ్రామ్ సేమే. సో రివర్సల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్. అది ఇక్కడ చూపించాము, అది ఇక్కడ చెప్పాము విత్ ద వర్డ్స్. ఓకే, the LIFO property of the stack access guarantee the reversal. Suppose the sequence of ABCDF is to be reversed with the stack. One simple scan the sequence pushing each element onto the stack. అదే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను ఇప్పుడు దానికి డయాగ్రామ్ చూపించి. దెన్ ఫైనల్ ఏమవుతుంది? the stack is then popped repeatedly with each popped element sent to the output until the stack is empty. So the final output sequence would be reverse of ABCDEF. ఓకేనా, సో అది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఉంది, మీకు కావాలంటే ఈ ప్లేస్లో మీరు స్టాక్ రాసుకోవచ్చు, ప్రతి స్టెప్కి ఇట్లా డయాగ్రామ్ వేయచ్చు. ఓకేనా, సో దట్ మనం ఇంత చూపించి డయాగ్రామ్లో వస్తుంది. ఇలాంటి డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. అట్ షో అగైన్, ఇలాంటి డయాగ్రామ్ మీరు ప్రతి స్టెప్కి వేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్ ఫర్ ఎవ్రీ. ఇది ఇలాంటి పుష్కి పాప్కి చాలా పెద్దగా వస్తుంది డయాగ్రామ్. అది ఇలా వేయచ్చు. ఓన్లీ ఏ డయాగ్రామ్, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏబి అట్లా చూపిస్తారు. ఈ బాక్సెస్ అక్కడ వేసుకోవచ్చు. వేర్ సార్? ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఏ, మళ్ళీ చిన్న బాక్స్లో ఏబి ఇట్లా వస్తుంది నిలువుగా. ఓకే, వర్టికల్ లెవెల్ గెట్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. సెకండ్ అప్లికేషన్ ఏంటి? క్రాసింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్స్. అంటే వెన్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద C++ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి మన క్రాసింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్స్. అయితే ఫస్ట్ సీ ద కోడ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ how many are there here? Okay, so 4 blocks are there, 4 user functions with 3 user function, 1 main function. Sorry, సో మెయిన్ అనేది ఏబీసీని కాల్ చేస్తుంది. మెయిన్ బిగిన్స్, మెయిన్ ఏబీసీ కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్స్ ఉంది, కాల్డ్ ఫంక్షన్, కాలింగ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, ఏ ఫంక్షన్ విల్ బి కాల్డ్ విత్ ద నేమ్ ఏబీసీ. ఓకే, ఏబీసీ కాల్ చేయబడుతుంది. ఏబీసీలో మళ్ళీ ఏం కాల్ చేయబడుతుంది? పీక్యూఆర్. ఓకే, విల్ గో ఫర్ పీక్యూఆర్. పీక్యూఆర్లో ఏం కాల్ చేయబడ్డది? ఎక్స్వైజెడ్. ఎక్స్వైజెడ్ మళ్ళీ ఏం కాల్ చేయబడ్డది? నథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలి కంపైలర్కి? దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ స్టాక్. చూడండి కింద మళ్ళీ దీని ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఫస్ట్ మెయిన్ బిగిన్ అవుతుంది. మెయిన్ బిగిన్ అయితే ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది? మనకు ఇన్పుట్ మెసేజ్ సి అవుట్ మెయిన్ బిగిన్స్, మనకు అవుట్పుట్ మెయిన్ బిగిన్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి? ఏబీసీ, కాల్ ఫర్ ఏబీసీ. రైట్, సో కాల్ ఫర్ ఏబీసీ అని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఏబీసీ ఇక్కడ ఏబీసీలో ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది? ఏ బిగిన్స్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ పీక్యూఆర్లో ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్వైజెడ్లో ఉన్న 2 లైన్స్ బిగిన్స్, సి ఎండ్స్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది.
నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది, ఇక ఆర్సీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, రిటర్న్ బ్యాక్ టు సి. బి ఎండ్స్, ఏ ఎండ్స్, మెయిన్ ఎండ్స్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాం స్టాక్ మరి? సో ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ యాజ్ దే ఆర్ కాల్డ్. ఫస్ట్ మెయిన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కంపైలర్. మెయిన్లో ఏబీసీ కాల్ చేసాం కాబట్టి ఏబీసీ బిగిన్స్, సో దట్ ఏబీసీ మెయిన్. సో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే ఏబీసీ ఫస్ట్ అవుట్ కావాలి. ఫస్ట్ ఇన్ ఏంటి మెయిన్, తర్వాత ఏబీసీ, తర్వాత ఏమొచ్చింది థర్డ్ స్టెప్ పీక్యూఆర్ ఎక్స్వైజెడ్. ఇదే పైన డయాగ్రామ్ ఉంది, మళ్ళీ చూడండి. మెయిన్ కాల్స్ ఏబీసీ, సో మెయిన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏబీసీ. ఏబీసీ దేని కాల్ చేసింది, పీక్యూఆర్ బిగిన్స్. పీక్యూఆర్ దేని కాల్ చేసాం, ఎక్స్వైజెడ్ లాస్ట్ ఇన్. ఓకే, అక్కడికి కాలింగ్ అయిపోయింది. సో ఎక్స్వైజెడ్ ఎండ్ అయిపోతుంది, ఫస్ట్ అవుట్. నెక్స్ట్ పీక్యూఆర్ బాడీ ఈజ్ గుడ్, నెక్స్ట్ ఏబీసీ ఎండ్ అవుతుంది. ఇలా స్టాక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది కంపైలర్. యూజ్ ఆర్ స్టాక్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ఫంక్షన్ కాల్. ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్కి మ్యాచింగ్. ఇంకా రకరకాలు కావచ్చు కాలింగ్ ఆర్డర్. సో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ వాడుతుంది. ఫస్ట్ మెథడ్ కాల్ చేసిందని స్టాక్లో పెడితే పుష్ అంటే ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే పుష్ పా ప్రకారంగా ఫస్ట్ పుష్ మెయిన్, పుష్ ఏబీసీ, పుష్ పీక్యూఆర్, పుష్ ఎక్స్వైజెడ్. చూడు అదే ఆర్డర్లో ఉంది. పుష్ మెయిన్ ఫస్ట్ స్టెప్, ఏబీసీ బిగిన్స్, పుష్ ఏబీసీ, పుష్ పీక్యూఆర్, పుష్ ఎక్స్వైజెడ్. సో కాల్ ఈజ్ ఓవర్. ఎక్స్వైజెడ్లో ఏది కాల్ చేయలేదు కాబట్టి బాడీ ఈజ్ గుడ్ అవుతుంది. పాప్ పీక్యూఆర్, పాప్ ఏబీసీ, పాప్ మెయిన్. సో మెయిన్ లాస్ట్కి ఎండ్ అవుతుంది. సో స్టాక్ ఎంటీ, లాస్ట్ డయాగ్రామ్ స్టాక్ ఎంటీగా లాస్ట్ అవుట్. సో లైక్ దిస్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ పారెంథసిస్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో తెలుసు. మనకు తెలుసు హౌ మెనీ బ్రాకెట్స్ ఆర్ దేర్, దట్ మెనీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద క్లోజ్. ఓకేనా, మనం ఈ రూల్ అప్లై చేస్తాం. ఇన్నర్ బ్రాకెట్స్ అవుట్ మోస్ట్ రీసెంట్ ఓపెన్ మ్యాచ్ విత్ ద ఫస్ట్ క్లోజ్. అది ఏ బ్రేస్ అయినా కానీ, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 3 ఉన్నాయి. అయితే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్షన్లో పారెంథసిస్ వాడతాం మనం, నాట్ ఎనీ అదర్ జనరల్గా. సో కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్లో వాడతాం. ఓకే, ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పారెంథసిస్ విల్ బి పుష్డ్ అండ్ పాప్డ్ ఆన్ టు స్టాక్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ వస్తే పుష్ చేస్తుంది, రైట్ వస్తే పాప్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓన్లీ పారెంథసిస్ మాత్రమే. ఓకే, రైట్. ఏంటి, కన్సిడర్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఇంక్లూడ్ సెవరల్ సెట్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ పారెంథసిస్. ఇక్కడ చూడండి చాలా ఉన్నాయి, 1 2 4 ఓపెన్ 4 క్లోజ్. ఇది వెల్ ఫార్మ్డ్ పారెంథసిస్. మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్. మళ్ళీ ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ షో. ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ టాపిక్లో మనకు ప్రాసెసింగ్ ఫంక్షన్ కాదు, చెక్కింగ్ వెల్ ఫార్మ్డ్ పారెంథసిస్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫిక్స్ టు పోస్ట్ ఫిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫిక్స్ టు ప్రిఫిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఎవాల్యుయేటింగ్ ద పోస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. 4 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి ల్యాబ్లో. 3 4 4లో 2 5 1. సో 4 ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్. 3 4 5 హ్యావ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో చూడండి ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉంటుంది. 4th క్వశ్చన్, ఐ థింక్ 4th 5th క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ వాడతారు. ఇక్కడ ఏం లేదు, స్విచ్ వాడినప్పుడు ఓపెన్ క్లోజ్ పుష్ చేయాలా, పాప్ చేయాలా, మనం స్టాక్ వాడుకొని అరే వాడుకొని స్విచ్ వాడాలి దాంట్లో. ఓకేనా, సరే. ఏంటి ఇక్కడ రూల్స్ ఏంటి, సేమ్ మ్యాథమెటికల్ రూల్స్. టు ఎన్షూర్ దట్ పారెంథసిస్ ఇస్ నెస్టెడ్ కరెక్ట్లీ వీ నీడ్ టు చెక్ దట్ దెర్ ఆర్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ పారెంథసిస్. ఎవ్రీ రైట్ పారెంథసిస్ is preceded by మ్యాచింగ్ లెఫ్ట్ పారెంథసిస్. ఓకే, సో ఓపెన్ క్లోజ్ ఇలా చెక్ చేసుకుంటాం డయాగ్రామ్ లాగా. బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చెక్ చేయాలంటే ఏంటి అంటే స్టాక్ వాడతారు యాక్చువల్గా. బట్ దిర్ ఇస్ 1 more థింగ్. ఏంటి, టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ లెట్ us డిఫైన్ ద పారెంథసిస్ కౌంట్. సో లెఫ్ట్ కౌంట్, రైట్ కౌంట్ ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకొని ఎక్స్ప్రెషన్లోకి లెఫ్ట్ రాగానే 0+1, లెఫ్ట్ రాగానే 0+2 అట్లా కౌంట్ పెట్టుకోవాలి. 2 వేరియబుల్స్ ద్వారా ట్రాక్ చేయొచ్చు, కానీ కరెక్ట్ కాదు అది. సో స్టాక్ వాడతారు. స్టాక్ మే బి యూజ్ టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ పారెంథసిస్ కౌంట్. వెన్ ఎవర్ లెఫ్ట్ పారెంథసిస్ ఎన్కౌంటర్ ఇట్ ఈస్ పుష్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్. సో లెఫ్ట్లో పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. ఎన్ని లెఫ్ట్లో వస్తే అన్ని. A right parenthesis encountered, the stack is examined. If the stack is empty, then the stack string is declared to be invalid. Left, the right dragon is right. Left parenthesis is encountered, pushed onto the stack. And whenever right parenthesis is encountered, the stack is examined. Stack lo check చేస్తుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ పుష్ చేస్తే రైట్ రాగానే చెక్, లెఫ్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. మ్యాథమెటిక్స్ లాగా లెఫ్ట్
పారాన్సిస్ స్టాక్లో ఉంటే రైట్ పారాన్సిస్ లెఫ్ట్ పారాన్సిస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఐ రిపీట్, లెఫ్ట్ పారాన్సిస్ అనేది స్టాక్లోకి పుష్ చేస్తుంది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, రైట్ పారాన్సిస్ రాగానే స్టాక్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు. స్టాక్లో మరి దీని ఒక పేరు ఉందా లేదా, ఉంది. ఓకే, అప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ విల్ బి చెక్డ్ లైక్ ఏమంటారు, మ్యాచింగ్. సో అట్లా చెక్ చేస్తుంటుంది మల్టిపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి. ఓకే, మనకు సేమ్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఇన్ ద కన్వర్షన్స్. ఈ కన్వర్షన్లో మనం బ్రాకెట్స్ కూడా చూస్తాం. ఓకేనా, కన్వర్షన్లో మనము చూస్తాం. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ ఫర్ 2 days. ఓకేనా, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. వెల్ ఫౌండ్ పారాన్సిస్లో యూజ్ చేస్తారు. లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ ఏమో పుష్ చేయబడుతుంది, రైట్ కాగానే రైట్ ఇన్సర్ట్ చేయబడుతుంది, యాక్చువల్గా పుష్ పాప్ చేయబడుతుంది. అది మీనింగ్ యాక్చువల్గా. సో లెఫ్ట్ పుష్, రైట్ పుష్, లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ ఉంటే మళ్ళీ 2 పాప్ చేయబడతాయి. సో సేమ్ బ్రాకెట్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. బ్రాకెట్స్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం మిగతా వాటిలో చూస్తాం, అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు బుక్లో కూడా, ఇదే ఇచ్చాడు. దిస్ 2 rules are given. ఓకేనా, సేమ్ ఇంతే ఉంది డేటా. టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఎలాంటి డయాగ్రామ్ లేదు. బట్ థింక్ ఆఫ్ స్టాక్, ఇట్లా స్టాక్ ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ పారాన్సిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ కాగానే చెక్ చేసుకుని స్టాక్ ఎంటీ ఉంటే ఇన్వాలిడ్ ఉంటుంది, స్టాక్లో ఉంటే కనుక వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మనకి. సో యాజ్ ఐ సెడ్ దెర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్. సో టుడే వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ part 1. సో 1, 2, 3 అయిపోయింది. 4, 5. ఓకేనా, 4లో 2 ఉంటాయి, మళ్ళీ డెఫినేషన్ ఉంటాయి, ఇన్ఫిక్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్ అవన్నీ. ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ టేక్ ఇన్ 1 class if possible. ఓకేనా, రైట్. సో టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. కామెంట్స్ పెట్టండి. సో yesterday I have some problems. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ పోస్ట్ ఎడితే. ఓకేనా, ఇంకో క్లాస్ చెప్తే అయిపోతుంది. అప్లికేషన్స్ 2 part 2 చెప్తే అయిపోతుంది. 4, 5 చెప్తే ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. బాయ్.